Good morning, ladies and gentlemen. A new day heralds a new beginning, and today we are ready to embark on such a vital journey. I am Porturia of grade 10. He is Jarvin Nicholas, and I am Sreshla. We are thrilled to welcome you all to the Inquest Teacher Ceremony, a significant event marking the beginning of a new academic and leadership chapter. Today, we pay tribute to the emerging leaders amongst us, those who have shown their dedication, resilience, and commitment towards our collective goals. Yes, Porturia, in their hands we place trust and responsibility, confident that they will guide us into a brighter tomorrow. Without further ado, let's start this ceremony. செம்மொழி போற்றதும் எம்மொழி போற்றதும் நம்பிழி போற்றதுமே தலைமகளிவன தரணியில் துலங்கிட்டு தமிழ் மொழி போற்றதுமே. Let's all rise for தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராடும் மதனமென நிகழ்வர
is the longing of a soul. It is both an incredible expression of faith and a humble gesture of surrender towards the divine. Take a moment, join your hands and close your eyes and bring ourselves to a calm and peaceful state. திக்கட்டும் ஒளி வீசும் திருமகள் வாசம் செய்யும் தீபங்கள் பலவிதம் தீவினை அகற்றுவதே அதன் வேதம் இயற்கையோடு இணைந்து ஏற்றுக தீபம் இறைவனை வணங்கி போற்றுக தீபம் என்பது போல் குத்துவிளக்கேற்ற சிறப்பு விருந்தினரை அழைக்கின்றேன். With this lamp lighting, we like to thank the goddess of knowledge for blessing us. We hope she blesses us with more and more success in school and further in life. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Now, the person who has inspired herself to change the atmosphere of your children, a Tamil teacher of Malla Public School, Senior Secondary, CBSE, Mrs. K. Brinda ma'am is requested to come on the stage and address the audience. பகலின் சூட்டிலும் இரவின் குளிரிலும் வேலையின் தாகத்தில் தன்னையே மறப்பார். குற்றவாளிகளின் கண்ணில் பயத்தை விதைப்பார். பாதித்த மனதில் நம்பிக்கை ஊட்டுவார். கருத்தோடு காவல் புரியும் சேவகன், கனிவோடு மக்கள் நலம் காக்கும் தளபதி. கருத்து வேறுபாட்டை களைவதில் சூரன், கடமை என வந்தால் இவரோ தீரன். நேர்மை என்ற கொடி பறக்க விட்டு நிதானம் என்ற படகில் பயணித்து நம்பிக்கை என்ற கவசம் அணிந்து தெருவிளக்காய் திகழும் காவலர் நமது சிறப்பு விருந்தினர் பரமத்தி காவல் ஆய்வாளர் திரு எம் கணேஷ்குமார். 25 வருடங்கள் காவல்துறையில் தனது சேவையை சிறப்பாக செய்து வருகிறார் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொண்டு நமது சிறப்பு விருந்தினர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு கணேஷ்குமார் அவர்களையும் திருமதி சரண்யா காவல் உதவி ஆய்வாளர் அவர்களையும் வருக வருக என எம் மலர் பப்ளிக் பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். மேலும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி வழங்கி கலந்து கொண்ட நமது பள்ளியின் பொருளாளர் அவர்களையும்
துணைத் தலைவர் அவர்களையும், பள்ளியின் இயக்குநர்களையும், மலர் மெட்ரிக் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களையும், இந்நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்த எம் பள்ளி முதல்வர் அவர்களையும், அனைத்து விதங்களிலும் ஒத்துழைப்பு நல்கிய இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களையும், அலுவலக பணியாளர்களையும், எனதருமை மாணவ செல்வங்களையும் மற்றும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி. Thank you, ma'am, for welcoming the gathering. Dear friends, it's time for honoring our chief guest. Over to Principal, sir. Now I request Vice President sir to honor the chief guest with the shawl. I request our treasurer sir to give the mementos to the chief guest. Now I request our treasurer sir honor the SA ma'am with a shawl. I request Vice President sir to give the memento. I request treasurer sir to give the gift to sir also. Thank you, sirs, for honoring our chief guest. Every moment is a golden one for him who has the vision to recognize it. He leads every child into the path of success with his plans for the future generation. Here we have one such dynamic personality. He is none other than our respected chief guest. Therefore, I would like to invite our honorable chief guest to do the honor and to pin up the badges onto the position holders so as to instill in the newly elected school prefects as a sense of duty and pride. I request all student council members to be raised. We have Dikshita AB of grade 11 elected as our school prefect. She is a passionate leader who believes that success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Next, we have Devabharati S of grade 11 marching proudly to take over the responsibility as a deputy school prefect. His pleasing personality and charming smile impress each individual who come into contact with him. Now we have Yashwant K of grade 11 elected as our school vice prefect boys. He believes in I am the master of my fate and the captain of my soul. Next, I would like to call Avantika RS of grade 9 to take over the responsibilities as a school vice prefect girls. She is an enthusiastic learner. Now we have Deepan R of grade 11 marching towards the dais as a sports prefect. He is an affable and an optimistic sports person. From Mumbai to Marina,
this? Welcome to Chennai, எங்க ஊரு இந்த ஊருக்குள்ள நாங்க தாறுமாறு ஃபர்ஸ்ட் மாத்தி யாரு அவர் சூப்பர் ஸ்டார் கவிதைக்கு யாரு பாரதி யாரு இங்கிலீஷ் படத்துல படாதனால எங்க கிட்ட வச்சிக்கிட்ட அவ்வளவுதான் இங்கிலீஷ் பேசினாலும் தமிழண்டா. Next, I would like to call Harini M of grade 11, elected as the Deputy Sports Prefect. She is an amiable and excellent sports person. Are you ready? Now we have Tamilvendan B of grade 9 marching towards the dais to take over the responsibilities as a sports vice prefect. He likes to give his best at anything and everything he does. Now we have Pratish BP of grade 11 working proudly as the cultural secretary. He enjoys by helping others and sets a good example to other students. Next, I would like to call Navina RK of grade 11, elected as the Deputy Cultural Secretary. Dance is the hidden language of soul. She is an amiable and excellent dancer. And we have Gayatri S of grade 9 marching forward as a cultural vice secretary. She is indeed a born dancer who never fails to exhibit her talent. Now I would be calling out the names of the house captains and sports captains. First of all, I would like to call Tarun Raja N of grade 11. He is being conferred as the house prefect of Anaximenes. Next, I would like to call Nithun S of grade 9. He is being conferred as the house vice prefect of Anaximenes. Now we have Devaki J of grade 11 as the sports prefect of Anaximenes.
Now, I would like to call Bhavita P. of grade 11. She is being conferred as the House Prefect of Heraclitus. Next, I would like to call Dipash Yalvi of grade 9. He is being conferred as the House Vice Prefect of Heraclitus. Now we have Darnesh S. of grade 9 as the Sports Prefect of Heraclitus. Next, I would like to call Ajay Karthik PS of grade 11. He is being conferred as the House Prefect of Thales. Next, I would like to call Siana S. of grade 9. She is being conferred as the House Vice Prefect of Thales. Now we have Nandish K. of grade 9 as the Sports Prefect of Thales. Now I would like to call Aroma Nabisha S. of grade 11. She is being conferred as the House Prefect of Xenophanes. Next, I would like to call Rawat VP of grade 9. He is being conferred as the House Vice Prefect of Xenophanes. Now we have Shashmita Shri BS of grade 11 as the Sports Prefect of Xenophanes.
Now I invite our esteemed chief guest and all the dignitaries to pin up the badges for the class prefect and class vice prefect. I request the directors and the principal to join for this session. Please sir, please join. Badging the ceremony. Directors. Mi sono alzato, oh vela ciao, 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 ciao. Grade 1A, class prefect, Sashwin M.R. E ho trovato l'invasore, un partigiano, portami via. Oh vela ciao, se io muoio da partigiano, tu mi devi ora. Ciao e le genti che passeranno. For pinning up the badges. Moving ahead with the program, dear friends, we have now oath taking ceremony. May humbly request our esteemed chief guest to recite the oath, while the council members, led by the head boy and the head girl, repeat after him in unison. Through the solemn act, they will pledge their unwavering commitment to fulfill their responsibilities to the utmost satisfaction of all those involved. Let us witness this profound moment as they embark on a journey of service and leadership, upholding the values and principles that our school stands for. The newly elected Student Council of Malar Public School do solemnly pledge to abide by the rules and regulations that govern our institution and to be honest and trust to the core values that it stands for. We promise to carry out the duties and responsibilities entrusted to us with courage and conviction, and above all to uphold the integrity of our alma maters at all times. We hereby affirm that we will always honor the faith and trust responded in us and work selflessly and tirelessly for the prestige and glory of our school. Thank you. Order. Thank you, sir. All the newly elected leaders are requested to come on the stage to have a photograph with our chief guest and management members. Prefect and the vice prefect to come for the photo session. The appointments can be seated now. The prefects and the vice prefects kindly come down. Come up on the stage. Teachers kindly arrange the photo session. Of grade 11 won first place in Tamil Nadu State Sports Karate Championship at RVS Groups of Institution, Coimbatore. I request our esteemed chief guest to honor him with medal and certificate. Dear all, we are eager to hear the words of wisdom and inspiration from our chief guest, whose experiences and insights shall undoubtedly ignite the spirit of our student leaders and the entire school community. His illustrious presence over here exemplifies the spirit of leadership, and we are humbled to have his addresses on this momentous occasion. So without further ado, with profound respect and excitement, may I request our esteemed chief guest to kindly step forward and grace us with his words of encouragement and guidance. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நான் பரமத்தி காவல் ஆய்வாளர். என் பேர் கணேஷ்குமார். ஒரு சிறிய முகப்புரையாக வாசித்தாங்க, கவிதை நல்லா அழகாக வாசித்தாங்க. இட்ஸ் அ போலீஸ் அப்படின்னா போலீஸ் மாதிரி இருக்கணும், அப்படி தானே இருக்கணும், ஆமாம் இல்லையா? ஆர் யூ லைக் போலீஸ்? எத்தனை பேருக்கு போலீஸ் பிடிக்கும்?
இங்கெல்லாம் பிடிக்காதா இருக்கும்? லீடர்ஷிப் பிடிக்காதா? இப்போ நான் ஆஃபீஸர்ப்பா. இப்போ கை தூக்கில சொல்லலாம் தூக்கல. வெரி குட், டவுன். யாருக்கு போலீஸை பிடிக்காது? அதுலேயும் 10 பேர் இருக்காங்க. வெரி குட், பரவாயில்ல. போலீஸை பார்த்தா யாருக்கு பயம்? பயமா? அப்பா அப்படிலாம் இல்லையாப்பா. கை டவுன் 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 டவுன். போலீஸ் என்பது, போலீஸ்னாவே திருடன் போலீஸ் தான் சொல்லுவோம். ஆமாம் தானே? திருடனை பிடிக்கிறது தான் போலீஸ். போலீஸ்னால் திருடன் தான் போலீஸ். அப்படி தானே? இன்றைய காலகட்டங்கள் நிறைய இருக்குது. போலீஸ் என்பது எல்லாத்துக்கும் போலீஸ் தான். ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையா, அடித்தடி தகராறா போலீஸ். ஆக்சிடென்ட் ஆகி போச்சா உடனே போலீஸ் தான் போகும். ஆமாவா இல்லையாப்பா? ஒரு விபத்து நடந்தால் யாருக்கு ஃபோன் பண்ணுவீங்க? போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுவீங்களா? எந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம்? 108 100னா போலீஸா? ரைட் ரைட், வெரி குட். இப்போது இந்த சின்ன கேப்னால உங்களை நேராக பேச முடியாது. இதில் ஒரு கூட்டம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வேறு மாதிரி பேசலாம். ஓகே, ஒரு லீடர்ஷிப் என்பது, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி என்பது நத்திங்னா ஒன்றுமே இல்லை. இவங்க நிற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தானாக வரும். சிலர் ஓட் போட்டு செலெக்ஷன் பண்ண வருமா இல்லையா? உங்களுடைய தன்மையாக வரும். ஆஃப்டர் தட் நம்ம லீடர்ஷிப் ஆன பிறகு அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொன்னால், ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீ லீட் எவ்ரி திங். ஓகே, அப்போ லீட் பண்ணும்போது உங்கள் லீடர்ஷிப் கெப்பாசிட்டி என்னன்னா, 10 பேர் இருந்தால் 10 பேர் அரவணைச்சு கொண்டு போகணும். ஒரு மலையேற்றத்துக்கு போகிறோம்னு, ஒரு மூவிங் போகிறோம், 10 பேர் இருப்பாங்க. 5 உயரம் குள்ளெல்லாம் இருப்பாங்க. குள்ளமாக இருக்கும் லைனை இன்றைக்கி ஃப்ரண்ட்டில் குள்ளமாக இருக்கும் போட்டு உயரமாக இருக்கும் பின்னாடி போட்டால் என்ன ஆகும்? கூட்டம் மூவ் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகாது. உயரமாக இருக்கலாம் முன்னாடி போட்டு குள்ளமாக இருக்கலாம் பின்னாடி போட்டோம்னா, புரியுதா நான் கேட்குறது? அப்போது 10 பேரை கொண்டு போகணும், லீடர்ஷிப் கொண்டு போகணுன்னா அந்த 10 பேரையும் குள்ளமாக இருக்கவங்க உயரமாக மாற்றி நெருக்கி வச்சு கொண்டு போனோம்னா, இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்தோம், உயரமாகலாம் முன்னாடி போட்டு பின்னாடிக்கு நான் குள்ளமாக நின்னா பின்னாடி என்ன ஃபோட்டோ தெரியாது. அப்படி தானே? அப்போ அதை லீடர்ஷிப் பண்ணி கைட் பண்ணணும். அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி பற்றி எனக்கு வந்து என்சிசியில் இருக்கும்போது சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. 2002 வாட் இஸ் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டினா என்ன, எப்படி லீட் பண்ணி போகணும் அப்படிலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. அப்போ என்சிசின்னு சொல்ல நேஷ்னல் கேடட் கார்ப்ஸ் சொல்லி என்சிசி தேசிய மாணவர் படை, ஆர்மி ட்ரைனிங் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க லீடர்ஷிப் பற்றி. உங்கள் லீடர்ஷிப் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு, ஒரு பதவி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் உறுதிமொழி எடுத்தோமா இல்லையா? அந்த உறுதிமொழி தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கலாமா? அந்த கைடு வந்து நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க, வழி நடத்தி கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்கள ஒரு வே ஆஃப் பாத்வே. உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆசிரியர் இருப்பாங்க, ஆசிரியருக்கு மேலே இருப்பார் உங்கள் ஸ்கூல் நிர்வாகம், கரஸ்பாண்ட் இருக்கிறாங்க. ஸ்கூலுக்குள்ளே வெளியே வந்தால் யார் இருக்கிறாங்க? வெளியே வந்து யார் இருக்காங்க? தப்பு பண்ணால் யார் பிடிப்பாங்க? நான் தானே பிடிப்பேன், நானே தான். நல்லா பார்த்துக்கோ. அப்போது சின்ன பசங்கள்லாம் 2 வீலர் ஓட்டுறீங்க, ஓட்டலாமா? சைக்கிள் ஓட்டலாம். இப்போ சட்டம் கடுமையாகப்பட்டிருக்கிறது. 2 வீலரை ஓட்டிட்டு நம்ம சின்ன பசங்க 2 வீலர் நல்லா ஸ்பீடாக ஓடுறாங்க. அது ஹை ஸ்பீடு வெஹிக்கிள் தான். 18 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக தான் லைசன்ஸ் கிடைக்கும். ஆமாவா இல்லையா? 18 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக லைசன்ஸ் கிடைக்கும். பேட்ரி வண்டி ஓட்டலாமா? பேட்ரி 2 வீலர் ஓட்டலாமா? சேஃப்டியாக ஓட்டலாம், ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுங்க. பேட்ரி 2 வீலர்கள் எங்கெல்லாம் அந்த ஏரியா முழுசும் பேட்ரி தான் வச்சுருக்காங்க. அந்த வண்டி ஹை ஸ்பீட் என்ஜின் இருக்கக்கூடாது, சரியா? ஆனால் மற்றபடி நீங்கள் லைசன்ஸ் இல்லாத வண்டி ஓட்டினா, அதிவீரமான வண்டி ஓட்டினா போலீஸ் பிடிக்குமா? உங்களை ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். உட்கார பாப்பான்னு உட்கார வச்சுட்டு உங்கள் அப்பாவை கூப்பிடு, அப்பாவை ஜெயிலில் போட்டுருமா? போடலாமா வேணாவா? சரி, அப்பா வராரு, வேகமாக வராரு, ஹெல்மெட் போட்டே வண்டி ஓட்டலாமா? ஓட்டக்கூடாதா? ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தான் ஓட்டணும். அப்பாவுக்கு சொல்லுங்கள், சரியா? ரோடுக்கு தெரியாது. நான் இன்ஸ்பெக்டர் 2 வீலரில் போய் பயங்கரமாக வேகமாக போயிட்டு விழுந்து அடிப்படாதா? நானே விழுந்துருக்கிறேன். நான் ஒரு நாள் 100ல் போனேன், சொல்லுவாங்க எல்லாம் சொல்லிகிட்டே ஜாலியாக 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கிறேன். ஒரு 1/2 hour வச்சுன்னா நாய் குறுக்கில் வந்துருச்சு, விழுந்துட்டேன். உடனே அப்படியே மயக்கம் வந்து ஒப்புன்னு விழுந்துட்டேன். கலந்து பார்த்தா வாங்கி சத்தம் வந்து. ஏன்னா அப்போ 108ல் நான் போயிட்டுருக்கிறேன். எதில் போகிறேன்? நான் 100ல் தான்ப்பா போனேன், ஆனால் என்னை 108 வந்து கூப்பிட்டு போகுது. அப்போது சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஹிட் பை டாகில் நடிச்சு என்னாச்சு? ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு எனக்கும், சரியா? அப்போ நம்ம ஸ்பீடாக போகலாமா? நல்லா இருக்கிறது காரணம் என்ன? ஹெல்மெட் போடுறதுனால ஒன்றும் ஆகலை. ஹெல்மெட் போடலாம் என்ன ஆகும்? ஹெட் இன்ஜுரி ஆகிடும். ஆகுமாகாதா? இப்போ நிறைய டெத்து நடக்குது, எல்லாம் ஆக்சிடென்ட் டெத் தான். இப்போ 2 ஆக்சிடென்ட் டெத்துக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் இருக்குது. போஸ்ட்மார்ட்டம் தெரியுமா? போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறதுக்கு காசு ரெடியாக இருக்குது. இப்போது செல்ஃபாக போகிறான், சைட் ஸ்டாண்ட் எடுக்காத போயிருக்கான், விழுந்துட்டான். 42 இயர்ஸ். ஒரு அழகான மனைவி இருக்கிறாங்க, சரி ஓகே, 2 அழகான குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். அந்த அப்பா இல்லாத போயிடுச்சு இப்போது. ஆமாதானம்மா?
அது காரணம் யாருப்பா? அவனே சைட் ஸ்டாண்ட் போடாத போடுறான், ஹெல்மெட் போடல. 42 இயர்ஸ், 42 வயசு ஆகுது. சரியா? ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டணும். நீங்களாம் ஓட்டலாமா? நோ சார், ஓட்டக்கூடாது. சைக்கிள் ஓட்டலாம், சைக்கிள் ஓட்டுங்க, உடலுக்கு ஆரோக்கியம். நிறைய பேர் பார்க்குறேன், ஆரோக்கியம் என்பது எங்கே சார் வைக்கும்னு கேட்கக்கூடாது. டெய்லி கிரவுண்டுக்கு போங்க, ஓடி விளையாடு பாப்பா, ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பான்னு பாரதியார் பாடினா நம்ம பாடிட்டே இருக்கிறோம். படித்த யாராவது விளையாடுறோமா? எல்லாம் விளையாடுறோம். என்ன விளையாடுறோம்? மொபைல் ஃபோனில் விளையாடுறோம். என்னப்பா அது? ஃபயர் பாக்ஸ் என்ன சொல்லுது? ஃப்ரீ ஃபயர். அப்புறம் எல்லா கேமும் விளையாடுற. இப்படி ஒரு பார்த்தேன், ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை பார்த்தேன், கண்ணை மூடி மயத்தில் இருக்குது, விரல் இப்படி பண்ணுது. ஒரு நாள் ஜாம் ஆகிடுது விரல் ரெண்டுமே. ஏன்? பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட இதில் வேலை. நாங்கள் பெருமையாக சொல்கிறாங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம், மொபைல் ஃபோன் கொடுத்தா பாப்பா சாப்பிட்ருது. மொபைல் ஃபோன் கொடுக்கலன்னு ஒரு பொண்ணு 10th படிக்கிற பொண்ணு மொபைல் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்து அப்பா மேலே குச்சி எடுத்துருச்சு. நான் பார்த்தா சின்ன குழந்தை, அழகான பெண் குழந்தை வந்து இறந்து போச்சு. ஏன்? மொபைல் ஃபோன் வாங்கி தரலையா? மொபைல் ஃபோன் என்பது தேவையா? நோ சார். நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் வாங்கி வீட்டில் தண்டை பிடிக்கிறீங்க தான் அப்பா அம்மா கிட்ட. அப்பா ஃபோன் தரலாம், ஃபோன் தூக்கி உடச்சிடலாமா? ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நிறைய பேர் குழந்தைங்கலாம் கூகுள் போகிறீங்க. கூகுள் என்பது ஒரு குப்பை தொட்டி மாதிரி, இட்ஸ் லைக் எ டஸ்ட்பின். எல்லாமே இருக்கும். ஹவு டு கிரியேட் எ பாம், ஓகே. ஹவு டு கமிட் மர்டர், ஓகே. இந்த ரூட்டுக்கு போகிறதுக்கு இப்படி வழி இருங்க, கேரளாவுக்கு அப்படி போகணும் ரூட், ஓகே. எல்லாமே கிடைக்குதா இல்லையா? கிடைக்குது. ஆனால் பயனுள்ள வழியில் அதை பயன்படுத்தலாம். சைபர் கிரைம் நிறைய நடக்குது. உங்கள் ஃபோட்டோக்களை வைக்கிறீங்க, உங்களை எல்லாம் ஃபேஸ்புக் இருக்குது. எத்தனை பேர் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கீங்க? ட்விட்டர் கை தூக்கு பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக் எத்தனை பேர் பாரு? சின்ன பிள்ளை ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கியா? ரூல்ஸ் தெரியுமா? வர ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறீங்களா? சும்மா கை தூக்கக்கூடாது. ஃபேஸ்புக் என்பதும் டவுன். அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்குது அந்த ஃபேஸ்புக் லிமிடெட் நிறுவனம். அதுக்கு சொல்கிறோம், அங்கே வந்து 14 இயர்ஸ் நாட் ஏஜ் ஆஃப், என்ன சொல்கிறது, 14 இயர்ஸ் வந்து அங்கே அந்த ஏஜ் கிடையாது. நமக்கு 18 இயர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. 18 இயர்ஸ் கம்மியாக இருந்து அவங்க ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது, ஃபோட்டோகிராஃப் அப்லோட் பண்ணுறோம். இல்லை ப்ரோனோகிராஃபி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. க்ரைம் அஃபென்ஸ் அகென்ஸ்ட் உமன் சில்ட்ரன் இருக்குது. அப்போ அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். மொபைலில் வச்சுட்டே இருக்காதீங்க. வச்சுட்டே இருக்கலாமா? விளையாடிட்டே இருக்கலாமா? லாஸ்ட் வீக் தாத்தா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. தாத்தா வந்து கொடுத்தார் மொபைல் ஃபோன். அப்பா லெக்சரர், அப்பா கவர்மெண்ட் காலேஜில் லெக்சராக இருக்கார். ஒரு 2 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறார். தாத்தா கொடுவார், சார் 80,000 rupees திருடு போயிடுச்சு சார். எங்கே போச்சு சார்? எங்கள் பேரன் விளையாட்டு இருந்தான் சார், திருடு போச்சு. உங்கள் பேரன் தான் திருடிட்டான் பணத்தை. நம்ப முடியுதா? ஒரு கேம் விளையாடுறாரு பையன். விசாரிச்சு அந்த நம்ம சாஃப்ட்வேரில் அந்த வாட்ஸ்அப் எடுத்து பார்க்கும்போது தெரியுது, ஒரு கேம், ஆன்லைன் கேம் விளையாடி பணத்தெல்லாம் தொலைச்சிட்டான். பணம் எங்கே போச்சு? திருடு போயிடுச்சு. தாத்தா பணம் யார் திருடினது? பேரன் தானே? பேரனா இல்லையா? அப்போ அந்த கேம் விளையாடும்போது கேம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியல அந்த குழந்தைங்க. தாத்தா ஒத்துக்கவே பண்ணுறாரு சார் சைபர் கிரைமில். சொல்கிறோம் கவுன்சிலிங் 10 நிமிஷம் அந்த கவுன்சிலிங் அப்பா அது வந்து கேம் விளையாடிருக்காரு, இந்த கேம் டவுன்லோட் பண்ண தப்பு, குழந்தைக்கு தெரியல, விளையாடி முடிஞ்சு போச்சு. சின்ன பையன், ஒரு 8th படிக்கிற பையன் கேம் விளையாடி 80,000 ரூபா திருடிட்டானா என்னத்தம்? காணாமல் போயிடுச்சு. அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருக்குது, நல்ல பணம் மாதிரி தோல் மட்டும் இருக்குது, உள்ள பணம் இல்லை. அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் இருக்குது, பணம் இல்லை. அந்த பணத்தை தாத்தாவும் பார்க்கல, பேரனும் பார்க்கல. புரியுதா? அந்த மாதிரி ஃப்ரீ கேம் விளையாடுங்க. நிறைய நேரம் விளையாடாதீங்க, டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதிக நேரம் மொபைல் பார்த்து நைட்டில் தூங்க பண்ணுறாங்க நிறைய பேர். ஃபோன் அலாரம் வச்சா கூட பக்கத்தில் வச்சு தூங்காதீங்க. வைப்ரேஷன் இருக்குது, மேக்னெட்டிக் வேவ் வந்து நிறைய இருக்குது. பிரின்ஸிபால் சார் சொன்ன மாதிரி சார் நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி நீங்கள் மொபைல் ஃபோனை அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. வாகனத்தில் போகும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போங்க. போகலாமா போக மாட்டோமா? வண்டி வேகமாக ஓட்டலாமா? வண்டியே ஓட்டக்கூடாது, அங்கங்கே வேகமாக ஓட்டுறது. போட்டுனா பிடிச்சிருவோம். உங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபைன் போடுவோம். ஒரு லாஸ்ட்டு 1 month பேக் 2 பேர் ஆம்னி வண்டி இறந்து போயிட்டாங்க. 10th படிக்கிற பையனும் ஒரு +1 படிக்கிற பையனும் ஆன் த ஸ்பாட் டெட்டு ஆம்னி வண்டியில். அவங்க அப்பா ஜெயில். வண்டி ஓட்டி 2 பசங்க இறந்து போயிட்டாங்க, அப்பா ஜெயில். ஏன்? சின்ன பசங்களாம் வண்டி ஓட்ட பெருமையாக சொல்கிறேன். எங்கள் பையன் புல்லட் ஓட்டுவான் சார், என் பையன் ஆம்னி ஓட்டுவான் சார், ஓட்டி போயிட்டார். ஸோ சின்ன பசங்க விளையாட சட்டம் சொல்லுகிறது, லா சொல்லுது, என்ஃபோர்சிங் ஏஜென்சி நாங்கள் இருக்கிறோம். எதுக்கு இருக்கிறோம்? போலீஸ் எதுக்கு? அதுக்கு தான் இருக்கிறோம். தப்பு செஞ்சால் பிடிப்போம். நல்ல பிள்ளைங்க தான் எல்லாருமே. எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான், மண்ணில் பிறக்கையிலே அவர் நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலேன்னு சொன்னோம். அப்படி தான் பாடினாங்க. நம்ம காலைல 7 மணிக்கு எழுந்து அடித்து எழுப்பி
ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டா இல்லையா உள்ள திணிச்சு ஒரு பேக் வண்டி வந்து வேன் வந்து ஓடியா ஸ்கூல் பஸ் வந்துருச்சு. 7 மணிக்கு பஸ் 8 மணிக்கு ஏறுறீங்களாம்மா? 8 மணிக்கு பஸ் ஏறுவியா? 9 o'clock ஸ்கூல் வந்து படிச்சுட்டு சாயந்தரம் 6 மணிக்கு கிரவுண்ட் வீட்டுக்கு போனால் டியூஷன் போயிட்டு வந்தோடனே சாப்பிட்டு தூங்க கூட வரதில்லை. 10 மணி ஹோம்ஒர்க் எழுதுறேம்மா. ஏம்மா சாப்பிடுப்பா, ஹோம்ஒர்க் எழுதுறேன். 10 மணிக்கு படுத்துறேன், திரும்பி காலை 4 மணிக்கு எழுந்து 5 மணிக்கு எழுந்து. அப்படி தானே லைஃப்? அப்படி தானே பாருக்கு. உங்களை அப்பா அம்மாவை வளர்க்குறதே இல்லை, சொசைட்டி வளர்க்குது. பஸ்ஸு, ஸ்கூல், டீச்சர்ஸ், அடுத்து அந்த மாதிரி இருக்க சூழல். ஸோ குழந்தைகள் நீங்கள் நல்ல விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க, டிசிப்ளினாக இருங்க. ஒரு சின்ன விஷயந்தான், எல்லோரும் கனவு காணுங்கள். எப்படி கனவு காணுன்னு சொன்னால் சின்ன விஷயம் தான் சொல்கிறேன். ஷார்ட்டாக கனவு காணுங்கள் அப்படின்னா கனவு தூங்கி நல்லா அது அல்வா சாப்பிட்றோம்னா கனவு வரும், கேட்கலாம் ஒரு கனவில். அப்படி கிடையாது. ஒரு கனவுல ஒரு ஆஃபீஸராக இப்போ நான் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கிறனால ஒரு ப்ரோவெர்ப் இருக்கு, எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே மாறிவிடுவாய். எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே மாறிவிடுவாய்னு ஒரு ப்ரோவெர்ப் இருக்குது. நான் போலீஸ் ஆஃபீஸராக நினச்சேன், அதுக்கு மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், அதே மாதிரி ஆகிட்டேன் போலீஸ் ஆஃபீஸர். ஓகேவா? நீங்களும் ஒரு ட்ரீம் வச்சுக்கோங்க. பாப்பா சொல்லு தீபா ஐஏஎஸ். ஏம்மா ஐஏஎஸ்னு என்னம்மா? இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ். ஓகே, என்னம்மா படிக்கணும் சார்? டிகிரி படிக்கணும் சார். அது கனவு தானே? ஐஏஎஸ் கனவு கண்டே இருக்கக்கூடாது. என்ன படிக்கணும்? ஓகே, நம்ம ஒரு டிகிரி படிக்கணும், சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். எக்ஸாம் 4 பேப்பர் இருக்குது, 4 பேப்பர் 6 பேப்பர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ட்ரீம் என்பதை கூட தெரிஞ்சு ட்ரீம் பண்ணலாமா? கனவு காண்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். ஆனால் அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி உங்களை தூங்கும்போது கனவுறது கனவு அல்ல, தூங்க விடாமல் செய்வதே கனவு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாயத்தை வச்சுக்கோங்க. ஒரு ட்ரீமுக்கு 4 ஃபார்முலா இருக்குது, எல்லோரும் சொல்லலாமா? இந்த ட்ரீமுக்கு வந்து டெடிகேஷன் இருக்கணும். என்ன இருக்கணும்? டெடிகேஷன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, எஜுகேஷன், ஆட்டிடியூட், மோட்டிவேஷன். இந்த 5 இருந்தால் சக்ஸஸ் பண்ணிடலாம். நீ காண்ற கனவு பழிச்சிடும். சரியா? டெடிகேஷன், நீ தான் டெடிகேஷன் அர்ப்பணிப்போடு இருக்கணும், டெடிகேட் பண்ணணும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, என்ன படித்தாலும் உளுந்தாலும் எழுந்தாலும் நீ தான் பாஸ் பண்ணணும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எஜுகேஷன், நீ பண்ணுற கனவு மேலே உள்ள எஜுகேஷன், கனவு பற்றி எஜுகேஷன். ஐஏஎஸ்னால் என்ன படிக்கணும்? டாக்டர் என்ன படிக்கணும்? எம்பிபிஎஸ்க்கு என்ன படிக்கணும்? சின்ன குழந்தை தான் சொல்லி யாரும் சொல்ல மாட்டேங்க. யார் சயின்ஸ் குரூப் டாக்டர் ஒன்று எத்தனை ஆசை போகிற கைத்துக்கு பாரு, இது மட்டும் ஆசை வச்சு பேசுங்க. டாக்டர் ஆகணும் என்ன படிக்கணும்? நீட்டுக்கு தான் எழுதணுமா? அது சொல்லணும். அப்போ அந்த பற்றி டாக்டர் ஆகணும் என்ன படிக்கணும்? தெரியணுமா இல்லையா? டாக்டர் ஆயிடலாமா? எத்தனை பேர் டீச்சர் ஆக போகிறீங்க? டீச்சர் இவ்வளோ கஷ்டமா? ஆசிரியர் பிறந்தைகள் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம். பாருங்கள், இந்த சின்ன குழந்தைங்க டீச்சர் ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பிள்ளைகளே டீச்சர் பிடிக்கும், மொத்தம் டீச்சர் பிடிக்கல அப்படின்னு அர்த்தமா? டவுன். ஆசிரியர்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். நானும் வாத்தியார் தான், நான் போலீஸ் வாத்தியார். போலீஸ் ட்ரைனிங் புதுசாக வராங்களோ அவங்க வாத்தியார் ட்ரைனிங் ஸ்கூலுக்கு எடுப்பேன். சரியா? ஆசிரியர் கை டவுன், ஹேண்ட்ஸ் டவுன். அதனால் நம்ம படிக்கிற விஷயத்தை கனவுகளை வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இருங்க, டெடிகேஷனோடு இருங்க. ஆட்டிடியூட், எல்லாம் படித்து என்ன ஆக போகிறேன்னு கேட்டால் கூட அந்த ஆட்டிடியூட் விட்டு கொடுக்கூடாதுல்ல. ஆட்டிடியூட், மோட்டிவேஷன். நான் பேசிட்டே இருக்கிறேன், சும்மா நான் பாட்டுக்கு வந்து மைக் அடித்தேன், திக்கி இங்கிலீஷ் படித்தார், தமிழ் எப்படி பேசுகிறேன்னு நினைக்கக்கூடாது. சரியா? அதனால் மோட்டிவேஷன், அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கவே கொடுங்க. கனவு தூங்கவே கூடாது, கனவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். சரியா? அதில் நீங்கள் நினைப்பது போலவே நிறைய உத்தரவுலாம் திருக்குறள் நிறைய இருக்குது, வேணாம். அதனால் இந்த ட்ரீம் யாராவது சொல்ல தெரியுமா? சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் நான் சொன்ன ட்ரீமை சொல்லுங்கள். யாராவது சொல்லுங்கள். 5 பாயிண்ட் தானேப்பா, நீ சொல்லுவியா? ப்ளீஸ் டெல். முடிச்சிடுவோம், இல்லை முடிக்க மாட்டேன், டைம் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு ட்ரீமில் ஆரம்பிமா, டிக்கு ஆரம்பி. டி ஃபார் சொல்லுங்க, டெடிகேஷன். ஆர் ஃபார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இ ஃபார் எஜுகேஷன். எம் ஃபார் மோட்டிவேஷன். எல்லாம் சொல்லு. இ ஃபார் எஜுகேஷன், எம் மோட்டிவேஷன். ஓகேவா? இந்த ட்ரீம் இருந்தால் அந்த பிளான் பண்ணி படிங்க. எது செஞ்சாலும் பிளான் பண்ணி படிக்கலாம். வடிவல் மாதிரி அடி வாங்க வேண்டியது தான். பிளான் பண்ணணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அந்த பிளான் அப்போ தான் சக்ஸஸ் ஆகும். சரியா? ஓகே, இந்த இனிய உட்காருங்க. எல்லாம் டைம் ரொம்ப டயர்டாகிட்டீங்க. 11 o'clock ஆச்சு. 9 மணிக்கே உட்கார வச்சுன்னு நினைக்கிறேன்.
இந்த இனிய விழாவுக்கு என்னை அழைத்து சிறப்பு செய்தமைக்காக பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் இந்த மாணவர்களுடைய அன்பிற்கும், அன்பு தானே இல்லை வெறுப்பாக இருக்கா, எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நல்ல குழந்தைகளாக இருங்க. நல்லா இருக்கலாமா? எப்பயும் உண்மையை மட்டும் விடாதீங்க. ஒரே பாயிண்ட், உண்மையை விடுவேங்க. உண்மையை விடணும், ஒன்றாகாது. உண்மை என்றைக்கும் ஜெயிக்கும். ஜெயிக்குமா? ஜெயிக்கும். எஸ் சார். அவ்வளோதான். எஸ் சார். எனவே இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூடிய விடுவதற்கு நன்றி. வணக்கம். Thank you. I request our chief guest and management. I especially thank our inspector sir and SA ma'am. See, we had a plan, some different plan, calling of DSP ma'am. Because of some issues, ma'am is out of station. Yesterday night the sir around 7:30, 7:45 the sir got call panna. Immediately sir has accepted. That is shows his interest. Our sonna mari or dedication. So we'll all give applause for sir. Really thank you sir. Ninga odane othukiteenga. Odane I asked for sir send a photo profile. He was taking a person to some other place. He arrested some persons. He was taking the place. But another நேரத்திலயோ ஒரு unknown call. Remember that it's not a known call. He has attended with the unknown call and he responded. For that, on behalf of the management, I thank you sir, Ganesh Kumar sir, thank you. And ma'am, always we know ma'am, Saranya ma'am. Many times pathirukingla ma'am? Yes sir, no. Many times ma'am has come to our campus. So I thank you ma'am. Odane naanga accept panna vandinga. Thank you both of you. Thank you sir. Management members to come front to view the cultural events. வீழ்வது நாமாயினும் வாழ்வது தமிழாகட்டும். தித்திக்கும் இசைகளே அழகாக வாருங்கள், திகட்டாத அபிநயங்களை சிட்டுக்குருவிக்கும் கற்றுக் கொடுப்போம் என்று கருத்தோடு கலைநயத்தையும் கண்முன்னே கொண்டு வந்து தருவது நம் பரதக்கலை. வரவேற்பின் அடையாளமாக பரதநாட்டியம் ஆடி நம்மை வரவேற்க வருகிறார்கள் நம் பள்ளி மாணவிகள். गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय
गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Thank you girls for a wonderful classical dance performance. Now Sarvajit of grade 7 is eagerly waiting to give his speech in Hindi. Let us put our hands together to welcome him onto the stage to deliver his speech. नमस्कार महोदय, मुख्य अतिथि गणेश कुमार जी, आदरणीय सदस्यों, प्रधानाचार्य आरोग्य राज जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन हमारे स्कूल के लिए बहुत खास है। यही हमारा अलंकरण समारोह है जहां हम नए संस्कार क्लब के अधिकारियों को स्वागत करता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल में नए तरह के समय मिलते हैं। छात्र संघ के चुने हुए सदस्यों ने स्कूल के माहौल को बेहतर बनाते हैं और आदर्श भी बनते हैं। मैं इस समारोह में उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जो चुनाव में हिस्सा लिया। जीतने वालों को बहुत शुभकामनाएं। हारने वालों निराश होने की आवश्यक नहीं है। आप सब ने हिम्मत दिखाया। नए छात्र संघ हमारे स्कूल के लिए विषय सीखने का मौका देता है। पिछले साल हमने बहुत कुछ सीखा, रोबोट बनाना, कोडिंग करना, शायद साइंस। इस साल भी नए अधिकारियों बहुत सारी विषय लेकर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करें, नए विचारों लाए और सीखने का मौका दें। हम सब आपको पूरा सहयोग करें। फिर सब अलंकरण समारोह की शुभकामनाएं। धन्यवाद। பதஞ்சலி முனிவரால் யோகக்கலை இந்தியாவில் தோன்றி வளர்ந்தது. உள்ள அமைதியில் புத்தி பிறக்கிறது, உடல் ஆரோக்கியத்தில் புது சக்தி பிறக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்த இக்கலையை சங்கீதத்தோடு சங்கமம் செய்ய நடனமாடி நம் அனைவரையும் மகிழ்விக்க வருகிறார்கள் நம் பள்ளி மாணவிகள். महाकाय कोटि सूर्य
your beautiful yoga dance. Now, I'm very delighted to welcome Dikshita, the school prefect, to give her speech. Let us put our hands together to welcome her on the stage. A fantabulous morning to everyone who's present over here. I'm Dikshita AB of grade 11, here to deliver a speech on this splendiferous day. Investiture ceremony is not merely a ritual. It has a profound impact on the overall school environment. Investiture ceremony in schools is a formal event during which the students are bestowed with positions of authority and great responsibility. This ceremony, it is one of the historical occasions during which the school entrusts faith, hope and responsibilities in the newly elected school cabinet. These positions include school prefects, student council members, house captains and other leadership roles. This ceremony signifies the confidence and reliance that the school invests in the newly elected office bearers. This ceremony is marked by handing over of symbolic items like sashes, badges or ties, which is a visible representation of the bestowed responsibilities. Symbols are essential in strengthening and school spirit and identity. When students wear their badges, it creates a sense of pride and unity. Thus, investiture ceremony becomes a collective celebration of the school's achievements and a showcase of its vibrant culture. By embracing the power of symbols and conducting impactful investiture ceremonies, educational institutions can instill a strong sense of belonging, foster leadership qualities, and create a vibrant school culture. These ceremonies serve as a platform to recognize and appreciate students' contribution, motivating them to excel both academically and personally. As schools continue to embrace their rich traditions and celebrate the achievements of their students, investiture ceremonies will remain a cornerstone in shaping young minds and preparing them for a bright future. Thank you. Thank you, Dikshita, for your thoughtful message. தேனீக்களின் கூட்டு முயற்சியே தேனாகி இனிக்கிறது. எறும்புகளின் கூட்டு முயற்சியே உழைப்பாகி உயர்கிறது. மலைத்துளிகளின் கூட்டு முயற்சியே நீராகி உய்விக்கிறது. இவையெல்லாம் ஒற்றுமையே. இதை வெளிப்படுத்த வருகிறார்கள் நம் பள்ளி மாணவர்கள்.
Thank you boys for your extraordinary mic performance. என்னை விட யாரும் உயர்ந்தவரில்லை என்பது தலைக்கணம், என் போல் எல்லோரும் உயர்ந்தவர்கள் என்பதே தலைமை குணம். இதை தன் பேச்சின் மூலம் வெளிப்படுத்த வருகிறார் எம் பள்ளி மாணவி எஸ் காயத்ரி. இங்கிருக்கும் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். என் பெயர் சுகாயத்ரி. மாணவர்களுக்காக ஒரு சிறிய தலைமைத்துவ உரையை கூற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதில் நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவளாக உணர்கிறேன். தலைமை பண்பு மிகச்சிறந்த பண்பு. ஒரு தலைவரிடம் குழுப்பணி, கடின உழைப்பு, தன்னலமற்ற தன்மை, அமைதி, உதவி ஆகிய பண்புகள் வேண்டும். தன் குழுவை வழிநடத்தி செல்லும் பொறுப்பாளராக இருக்க வேண்டும். கடந்த காலங்களில் மகாத்மா காந்தி, நெல்சன் மண்டேலா, பராக் ஹுசைன் ஒபாமா ஆகிய சிறந்த தலைவர்கள் எப்போதும் சமுதாயத்தின் நலனை பற்றியே சிந்தித்துள்ளனர். அதை ஒரு கதையின் வாயிலாக அறியலாம். 2 மான்குட்டிகள் இருந்தன. ஒன்றன் பெயர் பியூட்டி, மற்றொன்று கிரேசி. 2 மான்குட்டிகளையும் தாய் தகப்பன் இருவரும் அழகாக வளர்த்து வருகின்றன. தகப்பனுக்கு வயதாகிவிட்டது. அவர்களிடம் மொத்தம் 200 மான்கள் இருந்தன. அவற்றை 2ஆக பிரித்து 100 மான்களை பியூட்டியிடம் கொடுத்தார், இன்னொரு 100 மான்களை கிரேசியிடம் கொடுத்தார். இந்த மான்களுக்கு நீங்கள் தான் தலைமை பொறுப்பிலிருந்து சிறப்பாக வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்றார். அப்போது வசந்த காலம் வந்தது. விவசாயிகள் பயிரிடுவார்கள். நீங்கள் இந்த மான்களை தூரமாக இருக்கும் மலைப்பகுதிக்கு கூட்டிச் செல்லுங்கள். அறுவடை முடிந்த பின் திரும்ப வாருங்கள் என்றார். அப்படி மான்கள் செல்லும் போது பியூட்டி தன் குழுவை முன்னால் அனுப்பி பின்னால் பாதுகாப்பாக சென்றது. கிரேசி இரவு பகல் ஓய்வில்லாமல் ஓடியது. வழியில் பாதி மான்கள் வழி தவறின. மீதி மான்கள் தடுமாறின. அவற்றால் சரியாக மேய முடியவில்லை. திரும்பும்போது மீத மான்களும் பலவீனத்தோடு கீழே விழுந்தன. கிரேசி மட்டும் வந்து சேர்ந்தது. பியூட்டி தன் குழுவை அழகாக வழிநடத்தி வந்து சேர்ந்தது. 100 மான்களும் திரும்ப வந்தன. இக்கதையின் வாயிலாக தலைமை பண்பு எவ்வளவு சிறந்தது என்பதை அறிய முடிகிறது. மாணவர்களாகிய நாம் தலைமை பண்பை ஏற்றுக்கொண்டு தன் குழுவில் உள்ள மாணவர்களை சரியாக வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you Gayatri for your amazing Tamil speech. மரக்கிளை அசைவில், மணிகளின் ஒளியில், பறவையர் பாட்டில், அலைகளின் அதிர்வில் மாறு வேடம் போட்டபடி நீயே எங்கும் நிறைந்துள்ளாய் இசையே என்று தனது பாடலால் அனைவரையும் மகிழ்விக்க வருகிறார் எம் பள்ளி மாணவி ஏபி தீக்ஷிதா. இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும். சுடரே இருளில் ஏங்காதே, வெளிதான் கதவை மூடாதே. அடாறு காலங்களும் மாறி மாறி வரும் இயற்கையின் விதி இதுவே. அழியாத காயங்களை ஆற்றும் மாயங்களை அனுபவம் கொடுத்திடுமே. மழை காற்றோடு போகும் வரை போனால் என்ன, அது ஏதோ ஒரு பூவின் துணையானால் என்ன. சுடரி சுடரி உடைந்து போகாதே, உடனே வழிகள் மறைந்து போகாதே. சில நாள் வரைக்கும் அதை சீண்டாதே, அதுவாய் மறக்கும் பின் தோன்றாதே. இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும். அதுவே படைக்கும், அதுவே உடைக்கும் மனம்தான் ஒரு குழந்தையே. அதுவாய் மலரும், அதுவாய் உதிரும், அது போல் இந்த கவலையே. நாள்தோறும் ஏதோ மாறுதல், வானும் மண்ணும் வாழும் மாறுதல். பாய்சாமல் வாழ்வை வாழ்ந்திருப்போம்.
மழை காற்றோடு போகும் வரை போனால் என்ன, அது ஏதோ ஒரு பூவின் துணையானால் என்ன, சுடரி சுடரி உடைந்து போகாதே, அதை நீ மறந்தால் மறந்து போகாதே, சில நாள் வரைக்கும் அதை சீண்டாதே, அதுவாய் உடக்கும் பின் தோன்றாதே, இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும். அதுவாய் விழுந்தே அதுவாய் எழுந்தே குழந்தை நடை பழகுதே, மனதால் உணர்ந்தே உடலே விரிந்தே பறவை திசை அமைக்குதே, வாசம்தான் பூவின் பார்வைகள் காற்றில் ஏறி காணும் காட்சிகள் காணாமல் வெளியாக பார்த்திடுமே, சிறு ஊற்றாக நேசம் எங்கோ உருவாகுமே, பெரும் காற்றாக மாறி சென்று உறவாடுமே, சுடரி சுடரி வெளிச்சம் தீராதே, அதை நீ உணர்ந்தால் பயணம் தீராதே, அழகே சுடரி அடையேங்காதே, இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும். Thank you. Ladies and gentlemen, we are just about to embark on a mythical journey. That's right, the stage isn't merely a stage. It transforms into a realm of imagination and rhythm. So, fasten your seat belts as we travel to a world where beats and movements are intertwined. Presenting before you an astounding performance that will mesmerize your hearts. In the realm of dance, the feet find the beat, the hearts find the rhythm, and the souls find the song. Here is a western dance to about to unfold. As the dancers assemble to cast the spell of enchantment, let's create a thunderous applause to welcome them. We invite our western dancers onto the stage. அவன் தந்தானே
truly a breathtaking performance. A round of applause for the dancers for their impeccable movements and rhythms have left us all in awe. நானிலம் போற்றும் நல்லோருக்கு நன்றி சொல்வது நம் கடமை. அந்த வகையில் இன்றைய விழா சிறக்க நன்றி கூற வருகிறார் எம் பள்ளி மாணவி எஸ்.ஆர். சன்விகா ஸ்ரீ. அனைவருக்கும் வணக்கம். இவ்விழாவிற்கு கலந்து கொண்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும், இவ்விழாவிற்கு அனுமதி வழங்கிய பள்ளி நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும், இவ்விழாவினை ஏற்பாடு செய்த பள்ளி முதல்வர் அவர்களுக்கும், இவ்விழா சிறப்பாக நடைபெற உறுதுணையாக இருந்த இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், அலுவலக பணியாளர்களுக்கும், அமைதி காத்த மாணவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் என் மலர் பப்ளிக் பள்ளியின் சார்பாய் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Remarkable Invest Teacher Ceremony. Let us carry with us the spirit of leadership, responsibility and unity that has illuminated this event. The newly inducted student leaders along with the entire school community stand poised to embark on the journey of growth, service and excellence. Let us now move forward guided by the values and principles that define our school. Together we shall rise and shine, making a profound difference in our school and the world beyond. Before we conclude, let us all stand up for singing a national anthem. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे